الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درس شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام د دور حدیث طلباء نظام و د مدرسے متعلقین او د لوی اجتماع حاضرین و مسلمانان ورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن الحمدللہ پدغه دارالعلوم جامعہ فاروقیہ حاجی آباد دے مرگرہ کے دا بخاری شریف ختم دے یولوی مدرسہ رستاسو کو دے علاقہ کے او الحمدللہ ہر کال دینا گمش میں عالمان فارغے گی او بیا دا بخاری شریف ختمی پر ما سر پروس کالم رابطہ شوی وقت ودا بعض عوارض زوجنا شرکت نشو او دا مدرسه میں پڑھنبی ضروری دا ندی آبادی میں ولیدہ دا دی علماء سر مدرسین سر ملاقات شو تاسو سر ملاقات شو الحمدللہ ظلم خوشحال شو چه پدے علاقہ کے دا قرآن و سنت یا نوی چمنستان شتدی جدا غیر دا دین دین میں خیر خوری گی
द उलूम नबविया खिदमत हम दलता कीगी, आलिमान हम जोड़ेगी और ब्याद तुलबाए किराम ता दीनी तरबियत हम वर्कुली कीगी और दावत फला रकीम दा तालिबान इस्तेमाली गए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत और तबलीग सब यौम मजबूत निस्बत लरी, अमली निस्बत ज़रूर टोले मदरसे दा देवबंद सर के ताल्लुक लरी, दा टोले दावत और तबलीग सर ज़रूर टोल उलमा तालिबान जुड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह वदा में और दल के दल तक बाकायदा अमली तौर बांधे ब्या एक रोज़े और से रोज़े जमातुल मोदी दोनों में खुशहाल शो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदरसे का तरक्की की और बिरादर अज़ीज़ और मुहतरम जनाब खालिद साहब जिधर मदरसे नज़्म व नस्क़ और खिदमत करी और नज़्म व नस्क़ संभाले, अगर अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ नसीब की और आगे के सुमर मुहद्दिसीन और मुदर्रिसीन उस्तादान दी, अल्लाह इल्म बरकत नसीब। ज़मानों आखिरी बाब और हदीस थे और देखिए उसूल ज़रूरी खबर है और आवाम पर मजलिस के लिए नाश थी तो पता से मजलिस के दर तालिबान और खबर कम को लेकिन तालिबान क्या इल्मी इस्तिलाहात मुंग बयानो सरफी खबरी हुई और नहवी खबरी हुई द बलागत खबरी हुई और याद रावियान और दरायतुल हदीस और मुतालिक खबरी और बाकी आम दोस्तान ने पे सिर्फ उलमा तबका पे पी गए और तालिबान और आम दोस्तान पे पीने से नो असल वजनूंगा मजलिस बेजाया नाश नो आवामी अंदाज के दरे बाब और हदीस मुतालिक या सो खबर इल्तवाक़ो ये तालिबान और बगे खैर दी और बदरे खबर इल्तवा नो आम खबर इल्तवा ज़मानों दी किताब तो बुखारी शरीफ हुआ खुदा दी किताब पर नुम न देखा दी मुला से दी किताब ले उगर दुनु में खाने ने अल-जामिअ अस-सहीह अल-मुस्नद अल-मुख्तसर من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه خدا أبدا دنوم يادولم قراني أو داوينام قراني فدي وجدي تخلق صحيح دي امام بخاري وين يا جامع دي امام بخاري وتو صحيح دي امام بخاري يا جامع دي امام بخاري أو بيا بخاري شريفان دي مشهور دا बुखारी शरीफ को तमाले दा किताब के कमला से निकले दा गनुम दे मोहम्मद दा प्लार में दे इस्माइल दा निकल मेरे इब्राहिम दा निकल प्लार में दे मुगीरा और दा निकल में दे बर्दिस्बा और बुखारा सरे ताल्लुक दे बुखारा की पैदाशे में पदी निस्बत तो बुखारी में मां दा तूर लीदले बुखारा के दादे तकरीबन 15 मरले अंदाज़ा दरकों दगटो दखटो न जोड़ शेवे दपासा पे मदरसे बोर्ड्स लगे ले मदरसतुल इमाम अल-बुखारी वो जलंदा और ब्याचे मालूमात वागिस्तर वेदास ज़माना मख के 500 साल मख के दीन मदरसा वो उस चले रूस ते इनक़लाब न पस शराशेवे तारीख पके न बुखारा के ज़मीर कर देना बुखारा दा इल्म यौदीर लोए दास दा इल्म यौ बाख्चवा द दुनिया मदरसे पे बुखारा के ज़माने और मदरसे मौलिदे पटोला बुखारा के जलाल यौ दोकाला मख के सिर्फ यो मदरसा पके वनोर टोले बंदे और यो मदरसे तम दलाल दाई सलो का निसाब कोर्स दा जमन निसाब पढ़ाओ दर्स निजामी को इख्तिसार पके कर और 141 तालिबानों को के अरकान को सोचनो और नूर मदरसों के त्योगर लीगु मुश्किल बैन मदरसे दर न पके मार्केटू ना खुद पके सौदागर ने फालसो दूर दास दे न में पकी उलिदा
چې شکل بالکل د درسګاه موږ سره یو رهبر و مرشد ورته وي دا مدرسې وې ټولې نو پکې شراب خرڅېدل او شراب به پکې څښل کېدل ما وی یو وخت کې به په دې درسګاه کې د رسول الله مبارک د احادیثو درس کېده یا د قرآن شریف درس به کېده اوس پکې نیمې بربنډې جینکې سوداګانې خرڅوي او شرابونه پکې څښل کېږي دین پکې اوس نشته بېدیني پکې ډېره زیاته ده د مولېب ګیره نشته چې کوم امامان دي جومات کې ورمخکې شي صحیح قرآن شریف هم ورنه ورځي امامانو له سرتور سر پینټ شرټ کې وي نه ګیره شته او نه برېت شته صرف چې په مصله ورمخکې شي دقسې یو چوغه پرته وي هغه واچوي او پټکې په سر کې چې لمونځ وکړي پټکې میخ تاویزان کې چوغه وباسي بار روځي بیا د امام و د مقتدي پته نه بل امام بخاري اور ما لیدلی واقعات یې ډېر دي خو بالاختصار درته وایم چې تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ د محدثینو څومره خدمت او خواري کړی دې دا ماشوم و چې په سترګو ړوند شوی نو مور به خدای ته جلال حافظ ابن حجر وي بکت وقتها الی الله ډېر یې وجړله او خدای پاک ته زاري عاجزي وکړه یا الله دې زما کوم هوښیار بچی و او ما قصد کړی چې په ده به د حضور پاک د احادیثو زده کړه کوم نو خدای په سترګو ړوند شي الله دا به څه کېږي نو یو ځل اوده وه او د شپې حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید او دوی ولې جاړئ وی چې کوم مې قابل بچی و او ما نیت کړو چې د حضور پاک د حدیثو خادم به یې جوړو نو په سترګو ړوند دی نو جاړه نو هغه وله بشارت ورکوي مبارک شه بچی د خدای په سترګو جوړ کړی دی نو چې راویښه شو دا محمد یې وړکه او راویښې کړ نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی زموږ علما وایي د ابراهیم علیه السلام بشارت او د مور جاړه او د مخکې نه نظر تیز و نو ما اکثر طالبان تپوس کوي وی هغه زمانه کې خو د نظر مشین نو او نه تا هغه وخت کې وي تا ته څه پته لګي چې نظر یې تیز و وایي ما سره دلیل شته د دې یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاري دی وایي د دې تاریخ اکثر حصه ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلې ده نو چې د یو انسان د سپومۍ رڼا ته لیکل کوي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د نظر به څومره تېز موږ خو د ورځې رڼا ته نظر نه لګي اکثر ډرایور ته وایم خیال کوه سړی په روډ دې ویې نه وی ما ماته وي سړی نه دی ښار دی ښار نو موږ په ورځې د ښار او د سړي منځ کې فرق نه جوړوو او دې د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي نو په دې خپل علاقه کې علم حاصل کړو دې ته ماوراء النهر وی او لوی لوی اجله علما دغلته موجود وو بیا دا ټوله خراساني علاقه کې لا ماشوم ورکوټ دی چې د حدیثو حافظ ته خدای پاک جوړ یو داخلي یو عالم و په هغه باندې په ماشوموالي کې په یو سند کې ردم کړی بیا مور سره راغی د بیت الله حاجله یو دی یو بل ورور احمد نو چې د حج نه فارغ شو مور یې طواف وده وکړه نو د بیت الله په خوا کې دی د مور نه مطالبه کوي وی مورې تا زه د الله نه څه راغوښتی وی بچې د حضور پاک د احادیثو د علم دپاره نو وی مورې حدیث خو په دې علاقه کې دي په مکه مدینه کې ته ځه او ما پرېږده نو دې کشر مور په یارېده چې خدای دا بچې رانه ضایع نه شي ولیکن د مور شوق ده چې د نه خدای محدث جوړ کړي نو د بیت الله په خوا کې مور الله ته لاسونه اوچت کړل او ډېر زیات یې وجړل دغه یو راکوټې بچې د ځان نه جدا کول ګران کار دی نه هغه زمانه کې وایرلس سیسټم و نه ټلیفون و نه موبایل نه فرینکوچ و نه جادو خلکو به پاسونو په اوښانو سفرې کولې نو ډېر زیات یې مور وجړل دې هم ځان سره وجړل نو مور ته وي مورې وجاړه د الله نه ما د سوال وکړه چې خدای مې کامیاب کړي فکر مه کوه الله به زما مدد کوي نو مورې بیت الله ته وژړله وی یا الله فوضته الیک خدای ما تا ته وسپاره فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین
خدای چې د نیکانو بندګانو ته څنګه حفاظت کې دقسې زما د دې بچي حفاظت وکړه په جلا کې ته مور رخصت شو دی یې پرېښود وی پلار چې مې مړ شو دی وایي زما د پلار په مال کې 1 روپۍ حرامه څه کې مشتبه نه وه دا ټول ما د مور راکړه او د علم په طلب کې مې استعمال کړه او ما د خپل شیخ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي دي چې په هغه زمانه کې څومره دنیا وه نو په ټوله باندې وګرځې د علم د حصول لپاره په ټوله دنیا وګرځې مکې ته تللی دی مدینې ته تللی دی شام ته یمن ته هغه زمانه کې د اردن او فلسطین او چې دا اوس ورته سوریه وایي دې ټولو ته به شام دی مصر ته تللی دی یمن ته تللی دی کوفه او بصره په دې علاقو ګرځېدلی دی او خراساني علاقې هغه زمانه کې د افغانستان او ایران څخه حساب او دا چې کوم ریاستونه دي د ازبکستان او د تاجکستان او غیره دې ټولو ته به خراسان وایي په دې ټولو ګرځي ځان سره حدیث لیکل او یادول به وی داسې وخت په ما تېر شوی د امام بخاري وایي چې ما یو شواروز په یو بادامو دو بادامو ګزاره کړې په دمشق کې د یو شیخ نه مې سبق ویلی نو ما سره پیسې خط مې ویسم نو دا چې حدیث به مې واورېده نو د وینو دستونه راباندې ولګېدل نو ما به منډې کړې او دست به مې مات کړ بیا به رالم او دست به مې وکړ بیا به صحرا ته لاړم پټي ته بیا به رالم او دست به مې وکړ بیا به کېناستم حدیثو ته ډېر تکلیف وراته یو بوډا بابا ما ته ویل بچې دا منډې ترړې دې شروع کړې څه چل دی ما یې باباجي دستونه مې دي وی کور ته لاړ او پیاله کې روټۍ خوشته کړې وه په تېلو کې د زیتون مالې راوړه داوانه مې باباجي په ما خو طبیب ډوډۍ بنده کړې ای بچې ته دا وخوره زما د لاس خدای به خیر وی چې روټۍ مې وخوړه نیم ښه شو وی بابا لاړ یو پیاله نوره روټۍ راوړه او تېل یې پکې نوره مچولې وی دا وخوره وی چې امې وخوړه خدای ښه کړه وی باباجي دا په دې کې د څه دارو اچولي زه به خدای ټیک ټاک کړم د خېټې دام ختم شو دستونه هم ښه شو وی بچې اسم پکې نو خو څو ورځې تا ته ما کتل ستا روټۍ نه وه نو زمونږ د حکیمان او طبیبان وایي وی دا کلمې مومنټ کوي حرکت کوي نو که دې کې سني نو دا خپل دیوال د کلمې د بل سره جنګېږي دا کلمه یو بل سره نو دا زخم شي او وینې شي نو ستا بچې کلمې سپورې شوې وې یو بل سره جنګېدې نو زخم شوې وې نو ما د کلمې غوړې کړې نو په خپله ټیک ټاک شوې داسې ژوند یې تېر کړی او څومره د تقوا ژوند یو ځل ورته چا وي یو حدیث دی یو مولوي صاحب سره نو امام بخاري وایي تاریخ کې خپله لیکي وي یو میاشت مزل مې ورسره ورپسې وکړ یو میاشت اسان کار نه یو حدیث ته وی چې ورسېدم تپوس مې وکړ چا وي چې د هغه نه اس تښتېدلې د ځنګل ته تللی نو ما وی وخت نه ضایع کوم ورپسې ځنګل ته لاړم نو هغه اس رانیوه دا خلک چې اس رانیسي نو تشه زولی ورته داسې راماته اس ګوبانو کې چې دی کې خوراک دی نو زولی لکه چرګ چې څوک نیسي تش موټې ورته نیسي نو اس راغی درونیو زولی ښکته غورځونه امام بخاري ورته وي په دې زولی کې دې څه دي وی سم پکې نشته وی دا دې ولې راغونډه کړې وه وی دا اس مې پرې رانیوه وی انا لله و انا الیه راجعون ما ته خو چا وي چې تا سره د حضور پاک یو حدیث دی د خدای ساده یو میاشت مزل مې درپسې وکړ وی راځه یو نه دی ډېر دي چې درته بیان کړم وی اوس مې محتاجیت نشته تا اس سره دوکه وکړه یریږم ما سره د حضور پاک په احادیثو کې دوکه ونه دغسې کړه نو اس سره دوکه ګناه نه ده په شریعت کې دلته بعضې خلک سوال کوي اس سره دوکه کول چې اس په یو طریقه راونیسي دا خو دوکه نه ده دا خو ښه خبره ده اس په کومه طریقه رانیسي لیکن ورونو زمونږ په دې احادیثو کې
په دې رجال او راویانو کې د راوي دپاره یو څو شرطونه دي. یو پکې دا چې دی به د مروت خلاف کار نه کوي، دی به خلاف مروت کار نه کوي. اوس کې چې کوم کار ښه نه ښکاري د هغې نه به ځان ساتي. لکه زموږ علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلی دي، وایي که هسې څوک سرتور سر په دې بازار کې ګرځي نو هغه نه دا ګناه نه ده، خو مولا او عالم که سرتور سر په بازار کې ګرځي هغه له دا خلاف مروت ته دی د حدیث راوي نشي ویلی. او دا اکثر د خپلو تعلیمانو ته وایم که څوک په بازار کې کېناست او چولې خوري، چولې بازار کې خرڅېږي که هغې ته کېناست یا لرې خوري یا چولې خوري نو خیر دی که خوري، خو که شیخ الحدیث دی یا مفتی صاحب دی او بازار کې په کرسۍ کېناسته چولو واناته او ورته چولې واچي او دی چې چټني پکې یو دوه سمڅۍ نور هم وروله یا د لرې تال ته کېناسته، دا د ده دپاره خلاف مروت دی. خلک به یې وګوره مولوي صاحب ته وږی شوی دی غریب، هغه د په شونډو چټني رابېږي او ګیره هم ټول د چټنۍ نه لړلې ده. نو دا د راوي دپاره او د محدث دپاره یو شرط دی چې دی به د هغه سیند نه ځان ساتي چې عرف کې ښه نه ښکاري. نو اس که یو سړی په دوکه رانیسي خیر دی، خو کم از کم مولا صاحب دا کار نه کوي. داسې کوه یو ګیلاس ته یو ځل د کشتۍ په سفر ته روڼو نو زموږ د مولیان صاحبان خو وي سادهګان، د دین په کار کې خدای لویه پوهه ورکړې او د دنیا په معاملاتو کې دا غریبانان سادهګان. ما د خپل باباجي نه اورېدلي مولانا مفتي شهزاده صاحب رحمت الله علیه، هغه وی انورشاه کشمیری رحمت الله علیه یو ځل په درس کې وفرمایل چې د غنم داونه څومره دی، د غنم بوټي نن د غنم ونه چې دا څومره دی. او ما د والد صاحب خپل نه اورېدلي وو، وی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه به په درس کې وي چې دا سیکل څومره تیل غواړي. مونږ ورته وی سیکل خو په تیلو نه چلیږي، وی ښه زوی مې هر سهار راځي ورته وی سیکل کې تیل خلاص کړي پیسې راکړه. او پخوا به د چابۍ ګړی یو څه د اټومیټک دي که نه، چابي به یې ورکوله سواروس کې یو ځای، نو چې ګړی به ودرېده چابي به خلاصه شي تاریخ د ګړی به روانه شوه نه چلیږي. د ګړی په چابۍ نه پوهېږي د طالبانو به د چابي ورته روانه. د دنیا کار کې علما زموږ سادهګان دي، د مسلمانو دا صفت دی غیر الکریم. او د دین په کار کې چې بیا د هغوی علم ته د انورشاه کشمیري وګورئ یا د مولانا ادریس کاندهلوي نو حیران به شي چې څومره علم خدای ورکړی. نو ده سره پیسې وې هغې شمېرلې پخوا غډبلې روپۍ، د یو غل ورته شیشه غشتی نو چې دا هغه پیسې تیلی کې واچولې غل ته پته و چې دومره پیسې دي او د تیلی رنګ هم غل ته معلوم شو او د تیلی هغه مزې معلوم کړو چې دا مزې دی او دا تیلی ده. نو چې دی روان شو نو غنم ورپسې روان شو چې دا تیلی به دې کوم ځای وغواړو. نو دې کشتۍ ته وخت نو غنم ورپسې وخت. نو چې سامان دې کشتۍ راغله نو غل اواز وکړه، وی خدای وبخښه ما نه یو تیلی روکه شوې د دې رنګ دی او د مزې دا رنګ دی او دومره پکې زر روپۍ دي، ما له خپله تیلی راکړې. ما به خالق حیران شو چې خدایه زما د روپو شمېر هم دې خبیث ته معلوم دی او د تیلی رنګ هم معلوم دی او مزې دا څه مسله او خو منځ کې چې ده شمېرلی هغه ورته کتل زړه خو ډېر هوښیار دی. یو ځل یې چغه وواله بیا وواله بیا وواله اخره کې خلکو ورته ویل څه چغې دې جوړې کړې دي خو چې په چا شیشه کې هغه ولټوه نو هغه هوښیار و نیک په امام بخاري رانغې د بل ځای نه یې شروع وکړه. یو لټوي بل لټوي بل اخره کې امام بخاري ته راغی. نو چې راغی نو دې هم ښه ولټوه خو تیلی برابر نه شو. نو چې کشتۍ منزل مقصود ته ورسېد امام بخاري چې کوز شو او سامان دې روان شو نو غل هم ورپسې ولګېد. نو غل ورته وایي کاکا ورورې ودرېږه ودرېد. وی نو ته هم خپې او زه هم خپې خو تیلی دې څه کړه. هغه یې سپېره بچیه تا را باندې د غلا دعوه ونه کړه. نو وی ټیک شوه خو تیلی دې څه کړه. وی چې تا دعوه کړه زه غلې غوندې د کشتۍ غاړې ته شوم
نو هغه تیلی مې غونډه دریاب ته وغورځول. وایي دا ولې خو بلا پیسې دراهم خو یا به ستا شوې او یا به زما شوې به که نه. وایي ستا کېدې نه شوه، ما له خدای علم راکړی دی. نو بیا د کشتۍ نه دریاب ته ولې غورځوله؟ وی ساده سړی تا ته څه پته لري چې زه څه کار کوم؟ زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم. سبا به تاریخ ولیکي چې په امام بخاري په محمد ابن اسماعیل په کشتۍ کې د غلا دعوه شوې ده. اگر چې دعوه دروغ ده خو د چا زړه کې رانه شي چې رښتیا غلا نه کړې، زما حدیث به څوک نه قبلوي. نو خیر دی که زما زرګونه روپۍ او دراهم دریاب ته لو شوې، هېڅ پروا نشته، خو چې زما د ولې د رسول الله مبارک په احادیثو په لمن داغ رانه شي. دومره تقوا او مروت پکې دا حدیث یې ټول را جمع کړه. نو بیا صفا کول، نو صفا یې د مکې مکرمې نه شروع او بیا لاړ مدینې منورې ته. نو فی روضة من ریاض الجنة هلته ناستو، نو یو حدیث په صفا لیکه. نو دا قول درته ویم دې طالبانو ته. دی وایي ما کتبت حدیثا الا اتصلت وصلیت رکعتین واستخرت الله تعالی حتی استيقنت صحته. وی د هر حدیث ته مخکې مې غسل کړی، 2 رکعته مې نفل کړي او د هر حدیث ته مخکې مې استخاره کړې ده. نو سره د مقرراتو په دې کتاب کې تقریبا 19,000 احادیث دي. داسې کا لکه چې دې کتاب له ده 19,000 کرته غسل کړی دی، 19,000 یې ورله استخارې کړي دي او تقریبا 15,000 رکعته یې ورله لمونځ کړی دی. نو خدای به قبولیت ورکوي که به ونه ورکوي. دومره قبولیت خدای ورکړه چې تر څو دا کتاب چا نه ویلي موږ ورته عالم نه وایو او نه ورته سند ورکړو، نه ورته پټکې په سر. او چې دا کتاب وایي نو موږ ورته اوس ملا صاحب وایو، اعتماد پرې کوو، سند ورکړو، پټکې په سر. دا خدای پاک دې له قبولیت ورکړو. چې یو حدیث به یې لیکلو قلم به یې تېره کړه، ابوره به یې ځان سره جمع کوله. نو چا ورته ویل چې یو ځل قلم تېره کړې، هغه د لرګي د خوړلې قلمان به و چې یو ځل دې قلم تېره کړو بس دا کافي دی، بار بار یې ولې تېره کړې؟ وی دا بوره مې پکار ده. نو چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ، وی دا هغه بوره ده چې په دې ما د حضور پاک مبارک احادیث لیکلي دي. نو که د مړ شم غسل راکوې دا بوره په خشاک کې واچوې چې د دې تو اوبو ته ورسې او د اوبو تو زما وجود ته ورسي، ممکن د خدای رحم وکړي. او ځان سره به د حضور پاک ویښته مبارک ګرځول، ځان نه به یې نه جدا کړم. روح ډېر اوږده واقعات یې د ټول درته ویم، مشتر منی خروار یو څو درته ویم. دې اخر زمانه کې راغی خپل وطن ته، بخارا ته راغی. نو د دې علماو مخالفین په هره زمانه کې ډېر. اصل کې د ملا لوی دشمن شیطان دی. د علماو کار څه دی؟ د دین خدمت. د علماو کار څه دی؟ د پیغمبر مبارک مشن. د علماو کار څه دی؟ قرآن او سنت خلقو ته رسول، خلقو ته خپله ښکلې عقیده او اعمال او اخلاق رسول. شیطان خدا نه برداشت کوي. نو شیطان د خلقو په زړونو کې د ملا مخالفت راوړي، دا چل دی پکې او دا دی او دا دی او دا دی دا. نو ده د دین خدمت کو. او هغه زمانه کې چې کومې باطلې ډلې وې لکه معتزله، جهمیه، مرجئه، روافض، فلاسفه، قدریه، مجسمه، په دې ټولو فرقو به یې ورسره ردم کو. په دې کتاب کې مې ردونه کړي. نو مخالفین یې ډېر وو. نو چې دې بخارا ته راغی، د بخارا ګورنر ورته چا ولاړ، نو هغه ورته یو بانه جوړه کړه. نو ورته یې ویل دا کتاب به راوړې او زما په محل کې به زما بچو ته ښیې. ده ویل زه درباري ملا نه یم، لا أزيل العلم علم نه سپکوم. سبا به راشم دربار ته، ستا بچو ته به کتاب ښیم، نو ما ته به نوکران وي چې نن خو هغه ودلي، نن خو ستړي دي، نن خو میټینګ دی، نن خو ښکار له تللي دي، نن سیل له تللي دي. نو زه به بخاري وړم دا کار نه شم کولی. نو بادشاه ورته ویل ډېره ښه ده، زما بچي به تا له درځي. خو دا کتاب چې ورته ښیې نورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنوه، دې غریبانانو سره ځان له ورته ښایه. ده ویل چې چا کې کبر وي هغه ته زه سبق نه ښیم، کبرجن ته نه ښیم. کبرجن علم زده کولی نه شي.
او بخاری کی بتا سویلی کہ دا علم دا اصول یو سو موانع دی یو پکی تکبر دی و جستا بچو کی دومرا کبر دی چی دا نور طالبانو تر یو دی ناستا نخوا خی نو مالا مالا لیگا اگوی دا مالا لاقین او دا بخاران جلاوطن ایڈنٹی کارڈ و شناختی کارڈ نیشنلٹی والا کینسل کلا دیتا بدلتا نوستری نونا دی سمارقند تا دا سمارقند تا تلی دا تاشقند نا یو سلور گیر کے مازل دی وطا موٹر وی مان او پا سمارقند کے دا امیر تیمور قبر دی او دا اگر سینسی بلا آلات دا اگر زمانے پا کے پرازدلی سینسی اماولی در پخپلا او دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دزبیل قسم رضی اللہ عنہ قبرم دے پر ناغی سر یو 20-22 کلومیٹر دا بخارا کا روڈ باندے دا دوست رشتہ دارانو او یو کل یو خاتن التنا التا دیرش و چی دیرش دا طالبان یو بیل پیراد دا علم دا طلب دا پا لکه دوی دا حدیث و حافظ نو دا سمرقند گورنرو یعنی یہ دی مولا سے باندے وہ خلق راغون دے سنما تا مشکلات جوڑنے اور ہمو کیسے دے یعنی خدا ریاست و دا وطن حفاظت کے قسم دی دا من دا اخپل ملک دا سے خوخ دے دا سے لگ اخپل کورم چے خوخ پاکستان تو دا من کور دا من ملک دے دا من خوخ دے دا من بسرمین اخپل کورم خوخ دے کنا دا وطنم دا من خوخ دے دا وطنم من آباد وقت القواوی دا وطن آبادی او دا دی وطن دا مسلمانانو او دا عوام و دا سرکاری خلق و یو اتفاق و یو اتحادی دا خوان کئی سو پولیس والا دی غریبانا اگوی در نستا خدمت کئی مونگ نمخ کنوستو دا پولیس والا غریبانا مننے وی امن و امان دا پار کہ فوج والا دستاد سرحادات و حفاظت کے یو دفاع کئی دشمن عملہ نکی او کہ سرکاری سکولونا کالجون دی ستا بچو تا سینس خی ڈاکٹری انجینیری ورطا خی دام ضروری سیدون دی یو سرے ڈاکٹر نشی و زمین علاج نکی دلو روڈی سینکی سا انجینیر نشی مالا سلام دا بلڈے کو انجینیر جوڑ کرو دما سبق کم دے ہے نو پا دے ملک دا ارچا اخپل عیسیٰ تاسو پا اخپل خدمت کئی او علماء او طالبان پا اخپل خدمت کئی چی خلقو تا دا حضور پاک کل اقیدہ و خیر داغی اخلاق و داغی عمال او دا دین خدمت پا کی خواہ ظالم ہو یا ناغل میٹنگ رو وقت گورنر دا سمارقند او دا دا اخراج فیصلے اپلا ویدہ ملا سے بباس زمانون ماسخوطن اطلاع وطاو رسید ویدہ سمارقند گورنر مستاد اخراج فیصلے اپلا باسی دی یہ رمو اگر زیتی دو گور مال جلا رشی یہ دا سمرو جلا سمرو میانی وی جرم خدای پاک دے لاسو چت پر سوئی اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت يا خدايا استازمك الصبر فراخر وخدايا وما تهجر دي عمر ومتزمك دي غرون وشعر وبياضان وخارون وبامبي ميريش والبري دمار زيبك مش تخدع ظلم يوم يمين خواشري ظلم من خواشري اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت خدا استازمك دير فراخر وما تهجر فاقبضني إليك غير مفتون خدا ازالت من قبض كواس الدنيا من مبلغ خدا فتنه دمار جمع ساعة خدا معلماوي دمار سوال گناه دنبك لا يموتنا لا يتمنى أن أحدكم الموت ما تمنى إن كان محسنا فلعله أن يزداد وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب كدينيك دينيكي بزيادتي او کدی گناہگار دی توبہ ہو بس اللہ برازی کی نماز سوال بنکے وچی پا دین سو کیاری دی نماز سوال کو دیشی امام بخاری پا دینو یاری نماز سوال پا نو اودشو پا خوب کے دی خوالی ران سامتے نا دمراوی عالم پا جن تنگ دی غریب ظالمان براس نو خواہ کی کلی کی او ملاسب خوب بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخوب کیوں لی وسرگان شمیر مرگریو ویمانی تکوسو کا حضرت سکوے ویل امام بخاری استقبال نرا غلیما ویچی بخشو نولکی میں سوداوا نو پا اسمخ پوارو لخلطان تلاو ویچی ورا سیدر
نو د جړا آوازونه مې واورېدل. ما وې څه چلو شو؟ وې لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. نو دا کتاب هغه مولا لیکلی دی چې د ځانکدن وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم. او بیا چې دفن ته د قبر نه به یې خوشبویي تللی. نو خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره. نو شاګردانو به بیا خاورې اچولې، بیا به خلکو تختولې، بیا به اچولې. نو بیا شاګردانو الله ته سوال وکړ، وی یا الله ته د برکتونه خلکو ته ښیي. او میاس کې موږ په غم اخته یو، هر وخت قبر جوړو او بیا په قبر ګرګین کې ایښودل، نو خوشبو بنده شوه. زه قبر ته تللی بله ماډل قبر دی، داسې لکه دا دی چې اوچتې ماډل قبر د ماربلو، خلک هغې ته راتاویږي، ډېر خلک یې قبر ته راځي. هلته چې واده وشي نو هلک وشینی د واده نه پس چې کوم دی د یو نیک سړي قبر یې ته ځي نو راځي. او موږ لاندې څوک نه پرېږدي، لاندې داسې لکه داسې دی دی لکه دا موږ چې پرې ناست یو، لاندې دروازه د اصل قبر لاندې وي. ما چې ولسلي صاحب هغه سره بیا موږ خپل تعارف وکړو، نو هغه راته دروازه کولاو کړو، لاندې ورکو شو. یاره په خدای یقین وکړئ زما روم چې ورکو شو، په قبر یو شین څادر پروت و، د نسب یې پرې لیکلی او لاندې پکې خشته قالینه پروت و، کرسی پرتې وې چې څوک بادشاه راشي لاندې ورکوځېږي. د دې قبر ته ودرېدم، ما له بې اختیاره ژړا راغله. مې خدای د علم غر لاندې پروت دی، د پیغمبر د سنتو دریاب لاندې خدای پروت دی. هغه انسان نن دې خاورو کې پروت دی چې څومره د پیغمبر د حدیثو لپاره محنت کړی. ما هر څه هیر شو، هر څه مې هیر شو. حدیثي صاحب ما ته وایي 15 منټه ټایم مې درکړی، زیات په نه تېری. بار بار به یې ویل او اتفاق د ورونو تاسو ته یې ویل په دغه میاشت یوه نیمه میاشت کې ما 12 ځله امام بخاري په خوب کې لیدل. ما ورته 12 ځله خو مې دا په دې میاشت کې په خوب کې لیدلی او د دې کتاب ښیم او د کوم ځای نه راغلی خامخا ما له ټایم راکړه. هغه بیا غریب بار ووته، ډېر ساعت هم تېر کړ، ما سره یو 3 ملګري نه وو. ومې ژړل ډېر، هر څه رانه هیر شو، دونه هیبت مې په زړه راغی. اخره کې راته خپل سند مې ذهن ته راغی، نو ځان نه مې شروع کړه، امام بخاري پورې مې ورساوه، دا مې په زور وویل. نو بیا د ده لومړی حدیث ته انما الاعمال بالنیات سندن او اخري حدیث سندن دا مې وویل. لوی شخصیت دا کتاب لیکلی او کتاب د څه شي دی؟ کتاب د انجینرۍ، د ډاکټرۍ، د طب، سیوکس، فزکس، کیمسټرۍ نه دی. کتاب ټول د رسول الله مبارک حالات دي، د عقیدې څنګه وصف فرمایلی دی، عمل یې څنګه وصف فرمایي، اخلاق یې څنګه او هغه څیزونه هم د حضور پاک ذکر کړي دي چې موږ پرې مکلف نه یو. حضور پاک په لاره به څنګه ته حرکات سکنات، د خوب یې څنګه، خوب یې څنګه کړی دی، روزې مبارک یې څنګه وي، غاښونه مبارک یې څنګه، بیبیانو سره څه ژوند و، بچو سره، مسلمانانو سره، دا ټول یې پکې لیکلی دی. څوک چې د حدیثو درس کوي د ده نقشه ټوله د پیغمبر مخې ته پرته دی او دې ټول د حضور پاک نه تاویږي راتاویږي. نو کتاب څومره قیمتي او مصنف څومره قیمتي، دا طالبانو ته دلیل مې وایي. دا کتاب امام بخاري دی. ښه اوس به راشي یو دویمې خبره ده، بل اختصار ورته چې امام بخاري د آخري باب د کتاب سره څه مناسبت دی. کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم، نو د غیرهم او جهمیه په دوی رد کوي، په معتزله هم رد کوي، په خوارج هم کوي او په بعض حنابله هم کوي. دی مناسبت شو او د مخکې باب سره څه مناسبت دی، نو هغې کې مرد په بعض حنابله وکړي، زه تاسو پوهیږم انشاءالله. او باب قرات الفجر والمنافق دلته په بعض حنابله رد کوي. او یو بل مبحث دلته زموږ علما ذکر کوي، هغې ښایي مبسوط وي، زه به یې مختصر وایم. ربط الخاتمة بالفاتحه ورته وایم. لومړی کتاب الایمان، اخر کې کتاب التوحید ولې راوړه. معترض خو سوال کوي که نه چې دا کتاب هم د عقایدو دی او کتاب الایمان هم د عقایدو دی، دا به د هغې څه ګرځولې وکړه، ځان یې ولې ذکر کړه په اخر کې. هغه رد کوي په مرجعه او په نورو فرقو باطلو او دې کې په بعضې فرقو باطلو د عقیدې په بنیاد کې کوم دي رد کوي، نو دی د هغې څه ولې نه ګرځولې چې ځان یې ذکر کړه.
رمبي باب دا وحي خير كي دا وزن دا عمل رمبي حديث تنية خير كي دا ثقل دا ميزان دا أولي راوة وزنو علماء ديتا ربط الخاتمة بالفاتحة وزن في دا تعبير نقول ذكر تعبيرات ده يعني رب خدا دا دوست دونو ميسكي كي سنة سقطة قرب بكي دا يوم دا كتاب خير شيء هو دا كتاب بعمل ده كده تعبيركم بحسن النظم والترتيب ده إمام بخاري رحمة الله عليه رمبيم دا معتقدات وباب دا آخر كده محافظ ابن حجر وشروط أشرف واختتام أشرف عقيدة أشرف هذا فنسبت دا نور وشجنور دویم دا چې اهتماما خطیب کی تقریر کئی محترم شان شیخ مخی کئی یا میاس کی مثالون و واقعات ذکر کی بیا محترم شان شیخ کی ذکر کی خلاصہ ندلون بی معتقدات و آخر کی معتقدات دا محترم شان دی پر نسبت دا عمال ولی کڑیر نیکے و جہادون و منزون و عمالو کی کوئی ایمان دی باول کی نہیں ام فیدہ نلر اور کافر کی ایمان دار ام فیدہ نلر کنو اعمال دی نو صرف ایمان و بیا بم جنت تا دے آخر کے بعد خودیں اور کنو اعمال و سرون دخولے ولی بس اور کہ اعمال دی وہ ایمان و جنت تستر دن نشدے احتماما اور یا دریم سر دریم امدتا ہوئے اول کی مرد و ففیرات باطل و پاخر کے نتاب کوئی يقول هذا وحدان تيار ساترتا وفرق باطل ومان أو سلون دتي يقبل من توقفان دا تدري دا وجه الكتاب بدأ موقوفة لبس حتى يتقال أو اختتاما هم موقوفة لبس حتى يتقال نعم باعتقاد تكسر تبيع وجه الكتاب أو آخر كم سوچو كجدا ما قيدة تكتان هنا قرر ورشيو درماني إمام محمد سے قصية لصغير کی وحديث رولي هذا سيدخان من كان أول كلامه وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مجهول ذلك من كان آخر كلامه دخل الجنة أي إذا من كان أول كلامه وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نسألوه مجيش رمبي دا وحينا ولا شروط لا آخر کی قوادن دا عمل بعد ولی ختم کا لیکن روم دری وجی دی خدا یو ذکر روم دری مونږ خپل طالبانو ته درې وجې وایي یو وجه ادا چې د دوه جلده کتاب د نقلیاتو سره تعلق د حضور پاک حدیث دی او منقول شي باندې به هغه اعتماد کوي چې استناد وحی دی او فائدې ظاهري په وضع فعل آخر کې او لومبي حدیث تنیت او آخر د ثقل د میزان راوړي وی دنیا کې د عمل تعلق د نیت سره دی تنیت خو نو عمل مقبول دے او کنیت خراب و عمل مردود کنیت سمرا اعلا و ثواب غمرا زیاد دے او کنیت کمزور و ثواب کم دے او آخر کی بیاد سقل دمیزان رو رسط اشارت دے چکہ چرک سقل پکیو مقبول او سقل نو مردود پزا مختصر اس براشو اصل مقصد درون دام دا تقصادت مختوف کیوں امام بخاری غلست دے لإنقاذ ترجمة القرآن مشهورة متأخرة تدارت كيف معتدلة دل خنوخ پر طالبان تدا معتدلة تاریخ بیانو خدا وقت کم دیرا ترشد دے بیادا معتدلة و مقاصد بیانو جلاغی دا دین دا رمضان پکم و مقاصد و دے امگران دی توحید و عدل و وعد و معید و غیرہ صرف دا بدتر کہ دا معتدلہ و دا گمراہ اسباب بدتر ہوئے دا گمراہ ادر اسباب دی یو تحسین و ظن بالعقل دی با عقل خدومان کی بس عقل چکم شیء اخلی غمانی او چه عقل دا کم سیستا نرسی غمانی دویم اتباع و ہوا دا خواہش تابیر او دریم که دینو آغا دا دوی جهل دی بمقاصد الشرع دری خبرش دی دو خبر بمراهان کرده الجهل بمقاصد الشرع شریعت دا مقاصدنا نا خبر دی او دیم اتباع الهوا او دریم تحسین الظن بالعقل خراب یقیدی ورد اسفیرو دی دا وزن دا عمل دا منکرو
تلوینشتا دا قیامت پرستی نیکی بدی پی تجلی کی کرامت دا اولیاء ونشتا موجودات دا پیغمبرانو نمنکر دی دا موجودات انشقاق والقمر کے قرآن کے لیکن تعبیر فاسدہ ہے دینا منکر عذاب قبر نام انکار کئی وردت روح دا عذاب دا نخل جسد دا عذاب اغیر نم دی منکر دی دمونا چولو نم دی منکر دی استحد عبادو پا اللہ واجب دی دا دوی عقیدہ دا پولم نمانی پولیس فیرات تیرا دوزخ دا پاسا پول دی وی ایتول اقل کی روان وی دا پول کی تاس وان اشتا او دا توری نا تیرا دی دا ویختنا ناری دی ولی مسوک سنگ تیرو یو گوڑای دا شپی جارا من واسای بیخا شوا وی ادی ولی جارا وی مناسب پرون تقریب او چو پول دی و دا ویختنا ناری دی و دا توری نا تیرا دی من جارا مپدی که دا ما خدا کنده پولی خوگی دی دو پی سنگ کرده ماغی وطوی دا خوب بدیل ویستو که نشد نعمت آخواری دا مور پور دیسا ماوی کلدی شیو که بدی بپی ورده ان منکم الا واردوها کان آنا ربک حتما مخدویا ورود بل داخلی دو توی تیره دو تر تو پالاتا کی پخوایو خسر شیخ مونده مولانو خو خسر نکسا ناغا تقریر کام دا دی پولیس ویرات دا ذکر اکر که دا ویختنا نره توی نتیره دی یو مقتدی ولا چه وکړه او چه سره ولا دا پارلمان چل سور کړ دا سپین چرنه دا پانداور دا باندې بدیش نه ولا کو نو چې دې په خپل چې په ستو استاد وي تا پرونی کې او کول دې او دا وختنه لري یو تور نه تیر دې نو دا حقیقت دې کاسې دې مونږ یې ورولو وی نه دا خو په حدیثو کې ثابت نشتا یو استاد دې ته په څنګه دې ستا هم پونډه بلا کې چشمه دې ته تکیول و چې ته په پورو دې نو سر دم باندې سره به دا دم نه پورې وتل خو په دې ګران دي یو استاد یې قدم ماته وخایا هغه تل شری دا قامه کې د قیامت پر ورځ تا په کم ځای ګرځي ادم راته وخایا غني والله په دې ټول تیرې در ګران دي هغه ته وی چې دا نن دې کوم کار وکړه دا کله کله کوو موټر وې به کوم ما ویل کا موټر وې څه تا وای رسول الله مبارک فرمایي بعض خلک په پیدا سي ټول دي کل با برېښنا په شان طلاق کا جاوید الخير کر رکاب خان واسونو په شان څو په پیاده روانه او چې تاسو سره خدای طاقت نه لاندې دوزخ ته ورغلي نو دوی چې د عقل کوم سیسته نه رسي نه غنمه هغه یو مختار ته هم تانګېږي د عقل او د شریعت استقرار نشته عقل چا پیدا کړی دی خدای تعالی شریعت چا یې ښودلی دی الله عقل یې سره جوړ پیدا کړی دی چې د شریعت نه پې ته مسالې راوباسې یا د عقل په بنیاد په دې شریعت عمل وکړې نو چې کوم شی خدای سبب او ذریعه جوړه کړې ده بس یې مخالف دي خو بعضې سیز ته د نوم عقل رسي بعضو ته نه رسي ما یو ځل بیان کې ویلو د عیسی علیه السلام متعلق د عیسی علیه السلام بر په اسمان کې جم دی یو سړي د ټلیفون ته ممکن د قادیانۍ به ما ته وی ستا تقریر مې اورېده ورته وی چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی به یو جم دی ویو مې دی اودسماتې کوم ځای کوي اسمان کې اودسماتې ډېران شته مې نه نشته وی دی اودسماتې کوم ځای کوي میں بھائی جان تا نہ تپوس کوم د مور ګیړه کې څو میاشتې تیرې کړې دي نهه میاشتې مې نهه میاشتې کې څلور میاشتې راکیسه نه وه څلور میاشتې پس درکیسه راغله ما ته هغه کموډ وښایه د مور په ګیړه کې د کوم ځای پکې اودس ماتې کوه هغه ډېران وښایه چې د مور ګیړه کې دې پکې غول کړی دي هغه ټټۍ وښایه چې تا پکې اودس مات کړی دی وی خدای هغه انتظام کړی و که نه نو خبیث بچی تا دلته خدای انتظام کړي چې هغه هلته نشي کړی جنت کې هو دسمات دی جنت نه وي یو نه جنت کې هو دسمات نشته نه دا کوټه او نه ګټ بعد سیسته د عقل نه رسي او شریعت وایي هم به منو داسې ده که نه یو ځل د جبریل علیه السلام نه حضور پاک تپوس وکړ ویې ته چې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومړي اسمان ته د 500 کاله ماده د هغې نه دویم ته د دویم نه درېیم ته 500 کاله ده شمېره بیا د هغې نه بره د اووم نه عرش د عرش نه لاندې سطحې نه بره سطحه پورې د 700 کالو نه 500 کالو ماده وی څومره ساعت کې را رسېږي چې ته وحی راوړې جبریل علیه السلام ورته وایي
وی قبل ان یرتد الیک الطرف ستا سترګې نه رپېدلې چې دا رارسېدلې دا ستا عقل مني پیریان په دې دنیا کې شته چې خبرې کوي اورونه هم بلې خوراکونه هم کوي څاروي هم شته تاسو چغې وایئ څارو ټپارې وایئ کرام الکاتبین دلته فرشتې ناستې نیکۍ او بدۍ لیکي نه موږ یو بل سره خبرې نه کوي نه خبرې اوري نه دروندوالی محسوسوو نه د قلم فشار محسوسوو دا ولې یؤمنون بالغیب بعضې څیزونه داسې دي چې زموږ عقل یې نه لري غیب څه ته وایي ما غاب عن بداهة العقل والحواس چې زما د حس او بداهت د عقل نه اوچت دی او خدای رسول بیشتر مبرمنو لیک اشاره هر څیز خدای د عقل لاندې کړی نه دی چې ستا اعتماد په خدای رسول شته که نشته که هر څیز د عقل لاندې وي نو بیا به ستا په خدای رسول اعتماد نه تا به وایي زما عقل یې اخلي منم دا مې عقل نه اخلي نه منم زه سړی زم دا مې د عقل مني منم دا نه مني په خدای رسول ویلي نو بیا منم نو معتزله وایي دا تله نشته د قیامت په ورځ ولې په دې به څه کوي په دې باندې نیکۍ او بدۍ نو نیکۍ او بدۍ خو اذا وجدت قدمت موجود شي ختم شي اعاده معدوم په محال طالبان او که بالفعل اعاده معدوم راشي نو دا غیر متقاوم بنفسه او چې کوم شی ته لیدل کېږي هغه خو هغه شی ته لیدل کېږي تقاوم بنفسه ما جوهر هغه طالبانو جوهر عرض تقاوم تحیل وبرید حیل باسم دی پکې هغه پرېږدي پښتو کې به وایي هغه څیز ته لیدل کېږي چې مادي شي چې کوم غیر مادي شي وي هغه په تله کې ته نشي تللی نو تله سره پاره د قیامت پر او په تله کې فایده سره وده خو د هغه څیز کېږي چې نامعلوم وي خدای ته خوار شي معلوم وي امام بخاري په دغه ډله دلته رد کړی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه هم انصاف والا تلې کېږي د قیامت په ورځ او بیا وایي دوه خبرې په تله کې درنې دي امام بخاري ډېر ښکلی جواب وکړو وایي الله رسول وایي چې تله شته نو به زه منم نه پکې کیف یم او نه پکې بل څه یم خبره خلاصه نو ګورې دی مشهور غرض دی اصل غرض یې دا نه دی اصل غرض یې ګران دی هغه ته بیا تاسې اشاره به درکړم او ویلې درته نه شم اصل غرض یې رد دی په بعض حنابله یو زمانه کې امام احمد ابن حنبل ته ډېره لویه سزا دې ظالمانو ورکړې وه په مسله د خلق القرآن کې دا اوس یو علمي خبره ده معلوم خو وخت لږ دی ضروري ده خو نشم کولی وخت کم مسله د خلق القرآن کې سخته سزا احمد ابن حنبل ته ډېره شوې وه نو بعض حنابلو په افراط کې راغلل په تویش کې راغلل نو هغوی وایي قرآن غیر مخلوق دی حتی دا نقوش هم غیر مخلوق دی چې موږ سره پرته دي حتی چې موږ په تلفظ کوو دا غیر مخلوق دی حتی چې جبریل په تلفظ کوي رسول الله مبارک او ته دا ټول غیر مخلوق دا تویش کې راغلل امام بخاري په دوی راغلی اسان چې دا علما اعمال او علما اقوال دي او علما عمل او قول دا خو حادث دی علما عمل او قول دا خو تجلی کېږي او موضوع ده په مخلوق شي کې کېږي په غیر مخلوق کې نه کېږي او مخکې باب کې هم دا غرض و قراءة الفاجر والمنافق چې فاجر او منافق قراءت کوي نو فاجر او منافق مخلوق قراءت مخلوق هلته هم دا راغلی خو هغه خبره لږ اوږده ده نو دا دویمه بدعت باب نو وضع شته ده ده فایده پکې ښه ده فایده اظهار د عدل د باري تعالی دی چې څوک سوال ونه کړي چې د ما خو دا مرنې کوي دا ولې کمې شوې لئلا یکون علی للناس حجة بعد الرسل حجت په خلکو قایم شي خلک اوس خو دا سوال ولې نشته چې غیر مادي څیز نه تجلی کېږي ترمامیټر باندې مبتلا مبتدا او غیر مادي څیز زلزله تجلی تله څه ته طالبان متفقه الشرائط کې شته المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء تله دې ته چې د شي مقدار به معلومېږي او ترمامیټر د تلې مقدار معلومېږي دا تلې ګرمي یخني د هغې مقدار په آلاتو معلومېږي جب چې برابر کېږي بلندي درته ښایي تېز رفتاري درته ښایي هوا رفتار درته ښایي دا ټول غیر مادي څیزونه دي انسان داسې آلات ایجاد کړل چې غیر مادي څیزونو مقدار ښایي نو الله سره به داسې آله دي ولې ضامره د تحقیقي نه دی ښه تحقیقي جواب دا چې یو تله د قیامت پر ورځ بلکل دوه چاولي لري زموږ دا نیکۍ به ډېر پکې تللی کېږي او تاسو ته به استادانو ویلي چې اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري
ممكن سمرا يكيبوا يديكوا يدي وجودونا دي دل تنخكا لكامت بخكا أو دل تنزيل تركوا رسول الله مبارك فرمي بينا نائم ونطيت بقدح من لبن وضم دفع يقاسة على الله فشربت منهما تفسر وأتيت فردي عمر بن الخطاب جادي مهزة عمر بن ورقل ما أولته ده رسول ستعبير ده ولو يسطى العلم أولته العلم نعلم غير ما دي شيء وخوف الشكل ده بايوه يا رسول الله مبارك بل خوب لذلك وده كميس بتعبير يسالي بالدين دين غير ما دي شكل او بخوب کے شکل دا کمیس تے یا یوطور خطا لولی دے مدینه منورین وطن جحفیت را اللہ رسولت تعبیر دے وستا وی وبا غير ما دي شكل ألت طور خضر أو يا قرآن شريف کے اعلان سورة يوسف کے إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات قحط غير ما دي قحط بصر منخكا يا وغنم جواب تبين قحط منخكا أو قلت الشكل ده وقوش وقو دي ودرقاق وغانو أو فلسطاني غير ما دي أو بخوف كشكل تسربوق وغانو ده شنو وغانو no altri cicloni devono andare a chiamare, che è lo ma io corpo che danno che sono tutte le richiede come io con le prede dall'aereo والاشتاق io con danno che i اشخاص بدل الرجيج سوق يصحب الحديث بتاعهم من الرجيج بيشكل او سوق اشخاص بدل الرجيج يو ذاك كما استاذ احمد يو حديثه ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يو ذاك صحابه ناس يو صحابي يا ربي كمزور أنا صحابي دقول إن يوصل على شكورا ودي هوا بلا قورا على قول الصحابة وخانده وذو رفاق وفر مما تسخر كن سكور خانده ومن دقة ساقه هذا الله رسول الذي نرو پاندو تقول دي قول خانده وذو رفاق فرمائي والذي نفسي بيده لهما أسقل في الميدان من أحد دا دوال پانده پتلا كده قيامات برد وخد غر نام درانيل وبعض العلماء دعوة كنا أشخاص تجربتيجي أنور شاك كشميري أو حافظ ابن تيمية ودور لكلي كي بعض الأشخاص بتجربتيجي صرف ده مسلمان عظمت بخدای خير أو بعض الكفور بتجربتيجي بكلمة عظمت بخدای خير أو صوت قلت لوزن مجانين أنا ممكن فراجح ذلك يوتلشتا أنه وندعو الموازين وهم بكيدوا دلت طالبان يوصوها كي هلك الزرزر بيوين وقل الطالبان ودرس تلقي دلي درس الخارج نشي ندعو سيغاد جميع وانا وعلاكم وفران ويو جواب ذلك تفخيما لشانه تبارك وتعالى لك يوك استخلق بيتاسو سنده ودادا في زكي داشوا يوم الجواب يمشتا هذا كانوا خدای د فرشتو په ذریعہ کې هغه ځان سره ملګری کړي چې دا جمع ذکر کړل الموازین یا د موزون جمع د مجاهید د مجهول جمع نو موږ بکیدو موزونات پس کې بکیدو تقدیر به دې په میزان تسته او یا موازین د میزان جمع د مصابی د مصباح جمع اصل کې میوزان او د کثیر ما قبل نه پېږي د میزان او د جوړ شوی نو سوال بیا دلته راځي چې ته خو یو دلته خو جمع نه نو بعض علماء تعدد د موازین په قائم ودا قائم خپل د اعمال او خپل د اخلاق او اخلاق څو په لهر او خپل ته راځي ته ته نه جمع ولا په اعتبار د کثرت ما یوزن لهم یا کثرت ما یوزنو یا لپاره تفخیم دی لري هغه تسمع د سوال د صفات به حال الموصوف ته أو قانون ده يتكلم ده صفات بحال الموصوف بموافقة الموصوف سلا وإفراد تسمية جمع الشرط ضروري لازم موصوف بجمع أو صفات مفردة نصوص وين ده قسم معناه ده قاسطات ثانية صوت زوات مقدر في زوات القسم إيه يقول جواب بينهم مصطفى حافظ ابن حجر كل جواب كذا تعالى هذا يقيس مصدر بمصدر صفات مفرد مثنى مجموعة حقيقي يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط خير وخلاص موازين معنى بدأ سنة كي تلي دا إنصاف دا قول مضاف إليه دا موصول صفتي إنصاف ولا تلا دا وكيل ليوم القيامة لام أجلية وغشتين مستبع حساب مقدر كده حساب يوم القيامة أو لا رمانا في وقت أو إشكال نشتا يوم مراد نهار لدي مطلق وقت أو قيامة معدودة قائمة لساعات أخرى مقدرة
الساعة القائمة. ودلتا بسشي من بكير إنصاف وانا تلك ورد قيامات لا والله يوم روني وصول خبري بكينور اشتا سوالات وجوابات وقت كامل أكثر من ورقة أعوان وجد أتسرع ما يودك تكافية ولا مناسب يودسكول أستاذ الله ما تكافية شروطا هو تم شروطا جب شروطا میں فإن قيل كسب سؤالك من بدا جوابك فإن قيل كسب داس جوابك قل لا من بدوها فإن قيل كسب داس سؤالك أقرأت في الكتاب داس كي خليا سرع فإذا كسب سؤالك وإذا تبخامح ناسي بإذا سؤالك قم دبجا سكال سريع كسب سؤالك ذو سؤال نبو مطوئے كسب سؤالك कि सूखू के अभी कभी जवाब वर्कावा देखो मां परिमाणा पेका मां सेना के दावा मुझे कि देवी के सोचवाल के मुंह पास कितना शुरू सोचवाल है तो وأن أعمال بني آدم مقررة مكتوبة بعد خبر ما بقي قصدان بريخ ولا وقت كامل فدلتا يو خبر تكون خدا تمو بقي الإنصاف على تلك ورد قيامة ده تلا بكم لك ده تلا درس ومرا دير دخلك بتمشيكا نودل کا سوال راځي چې دا تل د څومره دا کوم ځای کې کیفیت دا وزن وسومره نگرانی به څوک کوي نو به کې نو دا قبرون نه پاسو راځي د خپل عمل مخه راشي بیا دا نه پس د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض کوثر دی غیر ولکه خیر ان شاء الله زما کنه خیر لا سجد کے سوچ تل غواړي ماشاءالله الله دې د حضور پاک د مبارک لاس په ذریعہ دا وګړه موږ نصیب وکړه او موږ بزرګ خیر ان شاء الله ها دې نو خدای پاک موږ احسان او موږ مسلمانان پیدا کړو کله موږ دروس کې په پیوای نو له پاریس کوي عبادت کوي خیر ان شاء الله هغه به موږ ان شاء الله ملاقات پس په عمل نامه راخوري چاله په خلاص چاله په غسلا چاله رشاده دا غیره پس بیا کل دی او کل ته مخامخ تله لګېدلې ده او بعد العرش نو دې کې متعدد روایات دي د ټول یو ځای کوم ده الله به نگرانی کوي په خپل جبريل علیه السلام وزن دې تله به نیولي او د تلې ډنډا او هغه نسان میدان د شي ته ګور کې داسې داسې کرام الکاتبین به مولانا چاہتے دخل کو نیکے ملک الموت تا مولائی لکا اٹھاگنی جنرل سرکاری وکیلی کے نہیں دقا سے بانا وانا او ہر پیغمبر بخبر امت تا ولانی ملک الموت تا ولانی او آدم علیہ السلام بٹولو بچو تا ولانی مستد احمد کے روایت تے آدم علیہ السلام تبا اللہ آواز یا آدم قم پاسا نقول ودريقي قم عند الميزان تجلس ودريقا جعلتك حكما بين ذريتك استعبى بچوك متين طالع انصاف دربه بس رفيقي بغريب منام فلا سمر دا نو داود علیہ السلام يودل الله نصوالو ويانا لا ترى لا توخان نو چه وتو قولنو بيهوشا پريوا نو چه هوش کرانه نو جعلني يا الله اخو دومره غټه کله واسمانونو واره مکه په یو چابلی کې واچې په یو ګوټ کې دی خدای زموږ په عمل به څنګه کېږي رب العالمین او فرمایل اے داوود چې زه وغواړم نو په یو کجوره نه کولی شم عمل کې چې اخلاص دي که نه هغې خدای وضع پیدا کوي ویو خبره تبله مکړه تکثیر د اعمالو مطلوب نه دی تحصیل د اعمالو مطلوب دی قرآن شریف کی کم دے خلق الموت والحیات سورة تبارک الذی کی دیکھا لیبلوکم ایوکم احسن عملا اکثر عملا نشتر عمل خکولی کرے یہ بولیار طالبان و سیمان اتر داوے کہ منظور خکولی کرے ضرور نہ کرے بعد خلق بیا بولی در رمضان سیدن در روان دی تراوی بیا ملا کو خلق کتی لکا کلاشن کو پچان دلی یو پکیلی ماته چاوی دا د کلاشنکوف مولا دی مې دا دبا دشمنی وغاړه کې کلاشنکوف پروتي نه ویلي په باندې کې د کلاشنکوف په شان دی بل راکټ مولا دی راکټ مولا هغه څه وایي الحمدلله
ولد 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 خدای پر ټوپه کې ځاله نه څه مونږ نه خپل کوي قوم تاسو ته د شاته ولاړ کوم د خراب او تاسو مستبا شو د امین تبا شو او باندې تاسو تاسو قوم جا صاحب کوي قسم دې نه کله کله دې خپل علماء ته هم د تبلیغ ولا مونږ تاسو نه کوي علي خشتمونس کوي پکې ذکر کوي ذکر تبلیغ وانه مستقی پکې یو بل ته تیر کې را مونږ صحیح دي تبلیغ دې خپل عمل دې تاسو ټول ته وایم ها بچو باندې علم او علم او یا تبلیغ سره خپل وابستګي وکړي دین بس لکه قسم دې تبلیغ نشي ډېر خلکو ګیر پرې کوي تبلیغ دا برکت ده ډېر خلک به زمانه پکې خدای پاک نه کام کړ ډېر خلک د تبلیغ دا برکت د صالحان شو دې زمون کې مرتبه ده مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کله بیمار دې تاسو ته دا ویلا هغه بالکل اخیری بیماری و وی ما ته خلکو چې هغه خو چې کوم د خانقاه یا د شاګردانو چې حضرت باندې خو ډاکټرانو ملاقات کړی وی میں چې زه د هغه تکلیف کې ته نہیں راغلی اس کو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں اور جب میں رخصت جاؤں تو ان کو صرف بتا دینا کہ محمد شفیع دارالعلوم دیوبند سے آیا تھا بس یہ بتائے تاکہ میرے لیے دعا کیا وی چې دا واپس شما سړی راغی وی حضرت تمالي وی هغوی کې راوړی وی چې دا ورته ډېر زیات یې وجړل ډېر یې وجړل داسې وجړل کټ کې پروت و چې سلګۍ ووایه ما حضرت کیا ہوتے وی ما ته وی چې مفتی صاحب دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو باتیں دا اور ہے دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه اخیری خبره حضرت دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو خبریں مجھے جڑائی یو میں دا جڑائی چې ما دې خلکو ته بستري په اوږه کړی او کوڅه په کوڅه وګرځېده او خلک مې راوړل یریږم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ الله پاک زما په اعمالو سره چې خیر راکاږي او راته ووایي چې محمد الیاس دا خو تا زما دپاره نو کړې دا خو له دې نه کړو چې خلکو مشر شي مشري درته میلو چې خلک دې عزت وکړي خلک دې قدر وکړي د یو ډلې مشر شي د نوم دپاره دې کړي دي په دې یریږم شیطان وسوسې شي هسې نه زما عمل کراس نه شي څوک نشان په دې سره دویم په دې جارم کې یوه لویه ډله مې جوړه کړه ما خو په نیغه لار ورچولي دي ما خو دې نه دا ډله جوړه کړه چې زده کړه وکړي تبلیغ څه شی دی زده کړه چې دا زده کړه وکړي او بیا چې کومه زده کړه وکړي چې خلکو ته ورسوي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دوی سجده کې نو کور به خلکو ته وښایي دوی سجده کې نو محله کې به خلکو ته تعلیم ورکړي نو زده به کړي ما خو دې لپاره کړي دي هسې نه دا ډله څوک غلطه استعمال نه کړي ما نه اوس بل څوک راشي چې نور مقاصد ته ورغلي په غلطه یې ورباندې چې یو ډله مې جوړه کړې ده مفتي صاحب یې ما ورته وویل حضرت جواب یې وکړ دا لومړۍ خبره چې ستا په زړه کې کمیاره پرته ده جیسے نہ خدای ته قبول نشي او الله دا ونه وایي چې د دنیا سوچ دی چې دې وخت کې د مرګ په وخت کې د چا په زړه کې دا سوچي دا استدراج نه دی د قبولیت نشان د اعمال د قبول دی انشاءالله خوف خدا چې دی ته په دې یریږي او خو ماشاءالله دا ډېر لوی مقام دی دا مقام خو د الله د رسېدو دی شي په دې خو د خدای حمله ده او دویم دا چې تا دا کوم شی شروع کړی دی الله دپاره دې شروع کړی څه لپاره فکر مه کوه دا به په ټوله دنیا کې ګرځي دا به څوک غلط چارې استعمال نه کړي او دا ګاډې تا په پاټلی ورچولی دی په دنیا کې به ګرځي او ډېرو کافرانو ته به خدای ایمان نصیب کړی به زموږ به خدای نیکان کړي هغسې شوه که نه شوه یوه بله کې د تبلیغ ګاډې په ټوله دنیا ورځي که نه ما سږ کال مولانا صاحب ویل ما په دارالعلوم نعمانیه کې زموږ شاګردان طالبان پکې ناست دي موږ سره 1035 طالبان د دوره حدیث څخه فارغ په نعمانیه کې 1035 نو ما هغوی نه تپوس وکړه ما بچي چې کوم هلکان د تبلیغ د برکت نه علم پسې وکړي هغه داسې فکر کوي
پلار تبلیغی و معین ته بچي وسته ورور تبلیغ لته نو دوی علم پسې وسته نیکی تبلیغ لته نو دوی وسته هغه لکه یا تقریبا 85% لکانو لا سوتت په نوم تبلیغ د برکت نه بیا په علوم حقانیات کوله خټه کې د ماسپخین نه په زما درسي انت من دا چلو کو انت 1200 پورې طالبانو تقریبا الحمدلله مې بچي چې کومه لکان د تبلیغ د برکت نه علم پسې ته لا سوتت کې یا تقریبا 80-85% لکانو لا سوتت کا وي موږ هغه یو چې د تبلیغ د برکت نه علم پسې خدای پاک مولانا الیاس صاحب له پاکه کې څو کومه دی د شیخ الهند شاګرد دیوبند شیخ الهند د مولانا قاسم شاګرد دی مولانا قاسم رحمه الله د شاه عبدالغني شاګرد دی شاه عبدالغني د شاه محمد اسحاق شاګرد دی هغه د شاه عبدالعزیز او هغه د شاه ولی الله شاګرد ته د شیخ الهند نه خدای څونه کار وکړي نو مولانا الیاس رحمت الله علیه دی بیٹا نو د عوام ورونو ټولو ته په تبلیغ سره خپله وابستګي قایم ساتئ ښه تبلیغ نه باید موځئ دعوت تبلیغ خامخا دی چې به جمعې له سیروله لګوئ چله لګوئ څلور میاشتې لګوئ خامخا وابستګي ساتئ دین به زده کړئ مونځ به زده کړئ نو دا مې دې پوهوي چې ښکلې عمل کوئ ښه شته مسکولی کوي اعلی طریقې سره د قومي او د جلسې خیال ساتئ نو وایي چې یو کجوره باندې الله وایي ډډه کولی شم ښه اوس دا تله چې دا به څنګه او کیفیت د وزن به څنګه نو علامه زرکشي هغه وایي وایي د دنیا د تلې اولټ وایي دنیا کې تله په دروند شي ښکته کېږي په سپک پورته کېږي هلته به په سپک باندې ښکته کېږي په دروند به پورته کېږي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دليل بإشكال لكن علماء الجنا أما من ثقلت موازينه صعدت لنبي وما يقول كده كده بدرون والي پیدا کوي او هغه برخه په دنیا کې اعمال دي برکې بهر کې من بقي بإنصاف ولا تلف ورد قيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم تودن أعمال بني آدم وخبر داغيب وذن كي دلتا طالبان بياشوال كي أعمال جمع قول مفرد والإمام وإذا أعمال تعلق جوارح والدامون سردقا متعدد دي أو تقول تعلق تخليص سردقا مفرد نذكي قول أو بل نسخي أقوال استا دلتا إمام غزالي وخبر لكي ذلك ضروري كان دا غير كتاب الإمام غزالي الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة هذا لوالي ندخل كتاب دخل الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة يوم الكتاب العلامة قرطبي ده قرطبي ويا قرطبي بنا قرطبي ده كتاب التذكرة في أحوال الآخرة أو شرح الصدور خد سلوكي تاسو تمام نو امام غزالی لیکلی دي چې د یو څو کسانو عمل د دې نه مستثنا دي یو د پیغمبرانو د عمل وزن نه کېږي ځکه عمل د نیکو او د ګناه منځ کې تفریقې لپاره یې وزن او د هغوی خو ګناه نشته ټیک ده خبره د ماشومانو وزن به نه کېږي چې ماشوموالي کې مړه دي یا کوم مجانین په مجنونیت کې مړه دي د هغوی وزن به نه کېږي ګناه نشته او یا زره کسان چې بېحسابه بېکتابه جنت ته ځي چې په هغې کې عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہم داخل شوئے دادی حساب کتاب بننے کی گی دادی وزن بننے کی گی بالکل پیش لیکن امام غزالی بھی دا کافران وزن بننے کی گی ولی داغی نیکی نشتا دادی نور گناہ نشتا داغی نیکی نشتا اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لیکن امام قرطبی دا خبر رد کرے دا روی دا کافران وزن بکی ولی دا بعض رفاہی کار دا غیتا خونے کے احکاری کر اب والا پتہ لکے وانچے کوئی ایمان و سرقی تنو دنوالی بینی اور دلیل دا پیش کرے دیتا ستوئے اما من خفت موازینه اولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون نو خفت موازینه ہونا معلومی کی دا کہ وزن بکی گی اور ارسپکی اور فی جہنم خالدون معلومی کی دا کافر نو بسر دا رسول کتے مستثنا ہے بیا بنی آدم پا حکم کے بنات آدم دی پر نصوصو کے درجات ذکر سالتانی و دخل طبعانی اور جنات پر طبعا مراد دخوا داغی وزن بن کی گی دا موردن کی دیکھ پر دعوت کی خودا مراد راقی پر معتدلہ
او په خوارج هم او رد على بعض حنابلة هم اذا مخلوق دي وذا المخلوقات كيجي قديم او غير مخلوق نكي. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية مجاهد بإمام التفسير ده دا قول ده تعليقات لو رسالة ولا ذكر نكر في قسطاس عدل توي بالرومية جمع كي دا الذي أقبل ده عبد كريم وغريب شرح بالغريب كي نزولة بني إسرائيل كي لا ترى فرمائي ودينوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا. وقسطاس عدل توي بالرومية كي وذن طالبان التبيع سؤال كي بقوانين وعربي إذا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وذا عجمي بكيسين عقلوني نبعد حضرات كده دا مجاهد رأي تلومي دا دوست نظر آئے دا ترادف تلوغات نظر لکه تنور پختو کې موي اردو کې موي پارسه کې منابع کې میا صابون عربی کې موي پارسه کې موي او اردو کې موي پختو کې دا څنګه دا پستا صفر پرومه کې استعمال دی عربی کې او یادا چې دا جمیل لفظ معرف شوی دی الاسلام د خواص د عربیت په کې داخل او یادرین دا چې د اوس پښتو کې تقریر وکم یو د دې کې د عربی وای تو خدا نه وای چې ګنې د عربی کې تقریر وکړو نو د قران اکثر الفاظ عربي دي په یو لفظ د لفظ د عجمیت عربیت د نو دي او یا سره دا چې د قران اسلوب عربي دي د عجمی راغی نو خواص عربیت په کې داخلي کې مختلف اوس ته سوال کړه چې ولې خدای سره عربي الفاظ نو چې عجمی په کې وروي الله تعالی او ذخیره عربی دی نو درې جواب دې په دې باندې یو وکړ ادا چې الله په قرآن شریف په اسلوب دا عربو نازل کړي نو عربو دا الفاظ استعمالون نو الله دا غي استعمال د الفاظ او خیال ساته دا الفاظ په کې ذکر بل یو جواب یې درته کوم ډېر مزیدار ادا دي چې قرآن شریف معجز دی الله دې خبرې اظهار کوي چې قرآن عربي دی موجود دی که عجمي لفظ د الله په کلام کې واقع شي هغه یو بیا موجود دی ويقال القسط مصدر المقصد طالبان دلته بیا فقیل سره سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد او مقصد مصدر د ثلاثي مجرد اسم فاعل ثلاثي مجرد فعل نو د مقصد مصدر په اقصاء نه قسط نو بعد حضرات چې دلته د قسط اقصاء مراد به حذف الزمانين او سوقي مضافله مقدر د القسط مصدر ومصدر المقصد ده بیا تخکلی جواب وکم ما ده طرف نه وانه دلته مصدر نه مصدر مصطلح نه دی مراد اصل ماخذ مراد دی اصل ماخذ مصدر د ثلاثي مجرد وي د چا د پاره بالذات او د مزید او د ملحقات او رباعي د پاره بالواسطه دی مقصد عادل توای ان الله يحب المقصدين واما القاصد دا وهو الجائر ندخه تكك فهو الجائر وعشرين الله فرمائي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا درونو یو خبر تاسو ته وکړم ادا دلته کې امام بخاري فرق باب وکړ کباب د مزید استعمال شي نو عدل دوي او کباب د مجرد استعمال شي نو ظلم دوي نور علماء دا رد کړي د طالبانو لا یو خبر کوم چې دا عوام په کوی نشي مدار تفسير بخاري على تفسير أبي عبيدة مدار تفسير الإمام البخاري جامع البخاري على تفسير أبي عبيدة وتفسير أبي عبيدة في التفاسير الضعيفة بدون بداية ندا أبو عبيدة تفسير ده ده تفسير ما يقال له اعتبار ده قائل ندي معلوم سنة نشتا اصل فرق په مصدر بنا دی په باب نه دی که مصدر قصدي قصده يقصد قصدا نو ظلم ته وي که با مجردي که مزيدي او که مصدر قصدي انصاف ته وي که با مجردي که مزيدي لکه عدل يعدل عدلا یا عدل يعدل عدولا حجاج بن يوسف سعيد بن جبير رضي الله عنه ولد نو اخره کې د تاسو ته وي د سینګه وي انت القاسط العادل انت القاسط العادل نو خلق ورته وګور هغه د غریب صفات وکړه او په وجه وی صفات نه راکې کړو وی راته ظالم او کافر مرته وي قاسط دا قصد ماخوذ دی اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ظالم او جهنمي راته او عادل دا عدل نه ماخوذ اغه ماخوذ دي اما الذين كفروا بربهم
कि तो आदिल तादिलो तो बराबर वाले के दचा द गैरुल्लाह मअल्लाह नो मेरा जालिम हो मेरा जहन्नमी मेरा तो मुशरिक हो हाँ बस मखी दूसर अहमद इब्न इश्काब दा उस्ताद दा दरे कसान पे यौ ज़माने की गोली तेल से भी अली इब्न इश्काब अहमद इब्न इश्काब मोहम्मद इब्न इश्काब ज़ाहिर के खलक